мечети, оно служило не только мусульманам Крыма, несло свет не только нам, живущим в Крыму мусульманам, оно также готовило великих ученых, готовило кадры для того, чтобы несли свет ислама во всем мире, и есть тому примеры. Allah bizlere de nasip etsin ki Kırım'da bütün İslam aleminde öyle medreseler kurmak, öyle nizam intizam, öyle ders, öyle talebeler yetiştirmek ki bütün insaniyete hizmet etsin ve bütün bu hasta olan bir toplumu güzel bir davalamak ve güzel bir insan toplumunu yetiştirmek Allah bizlere de nasip eylesin. Пусть Аллах поможет нам, идя по стопам наших предков, опять же, построить такие же медресе, и чтобы эти медресе достигли своей цели и могли лечить общество от тех недугов, которые в нем есть, и чтобы могли готовить хорошие кадры, которые будут нести свет ислама дальше и просвещать людей. Ben sizlere kısa bir hikaye anlatacağım, bundan konuşmamı bitireceğim. Elbet bugün bütün Orta Asya, Kafkas, Kırım, bütün buradaki İslam alemindeki bugün bizim yaşadığımız içimizdeki alıp varılan bazı garsonlar var. Misali bu olacak. Sizler hepimiz her gün bir yemekhaneye varırız. Bilirik ki orada o aşhanede, restoranda oranın pomuru çok güzel, temiz yemek hazırlar, aş hazırlar. Ama bugün geldik ki o restorana, nasıldır ki bizim önümüze kirli bir garsonlar, aynı pişiren aşı o kirli garsonlar getirip koyacaklar. Ben eminim ki sizler ve bizler, hiç kimse belirli durduğumuz takdirde onu pişiren pomurlar çok temiz ama size getiren yemeği, aynı temiz yemeği kirli garson getirirse sizler onu, bizler onu aşamak. İşte bugün maalesef İslam'ı, Kur'an'ı bu kirli garsonlar ellerine almışlar. Bütün insaniyete bunu anlatmak istiyorlar. Yazık ki bugün bazı dini idareler de bu garsonları desteklemektedir. İçimizde bazısı var, böyle söyler. İşte buyursun. Дорогие друзья, хотелось бы рассказать вам историю. В этой истории преподать то, что я хотел сказать. Муфтий рассказывает, что если мы знаем какой-то ресторан, какое-то заведение, в котором очень хорошо кормят, и мы всегда там были, и мы всегда там ходим туда кушать, и когда в один день мы придем и в этом же самом ресторане приготовленную хорошими поварами еду нам принесут официанты в некрасивой одежде, неопрятные, грязные, конечно же, никто из нас не захочет кушать эту еду. Этот пример подобен тому, что происходит сегодня в нашем обществе. Прекрасная и великая религия ислам, последнее откровение Бога, сегодня иногда приносится в общество недостойными людьми. И, к сожалению, сегодня в Крыму эта игра тоже играется. И есть те, кто это красивое откровение Бога или религию ислам преподает в неправильном виде и играет на этом, имеет с этого какие-то дивиденды, что очень прискорбно. Benim söylemek istediğim bu ki eğer Müslümanlar, mesuliyet taşıyan müftüler, alimler, din hocaları eğer bu İslam dinini Peygamber Efendimiz'in, kitabımızın bizlere emir ettiği gibi yaşamaya ve yaşatmaya, okumak ve okutmaya çalışırsak eminim yeryüzündeki bütün insanlık, bütün canlı onun ardından gidecektir. Eğer bizler bunu adaletle, doğrulukla olduğu gibi yapmayıp da kendi menfaatimize göre yapacak olsak biliniz ki bizim başımıza her zaman musibet ve bizim ardımızdan gelecek kimse olmaz. Ama isterim bizler çok akıllı, o medreselerimizin, o üniversitelerimizin kurmak ve orada öyle nizam, intizam, ilim yapmamız gerekir ki her insan fark etmez kim olduğundan desin ki keşke ben de bu insanlar gibi olsam.
ben de bunlar gibi olsaydım da ben de bunların ardından gideyim diyecek kadar, çünkü biz bugün İslam'ı taşıyan, İslam örneğini, Peygamber Efendimizin yüzünü, yolunu taşıyan, adını taşıyan, sarık cübbeyi giyen, o ilimi, bütün Kur'an'ı üstünde, kafasında taşıyan insanlar bizlere çok düşünmek ve çok çalışmak verir. Если мы сегодня, стоящие впереди общества, несущие ответственность перед обществом в религиозном плане, в политическом плане люди, не будем нести на себе ту красоту ислама, те нормы ислама, не будем сами жить по исламу и подчиняться законам Бога, это все приведет к хаосу. Если каждый из нас будет стремиться работать в этом направлении ради своей выгоды, конечно же, ни о каких великих достижениях говорить невозможно. Хотелось бы построить такие школы, такие медресе, в которых будет преподаваться весь этот ислам на таком уровне, и будут готовиться такие люди, которые понесут все-таки этот свет ислама и станут настоящими представителями мусульманства. И я уверен, что Бог тогда даст свой баракет, и над этими людьми, которые будут по-настоящему пропитаны исламом, над nими появится благо и милость Бога, и они будут успешны. Son sözüm buradaki olan bütün hocalarımıza, misafirlerimize, alimlerimize, sizlere büyük teşekkürlerimi bildireyim. Çünkü sizler bizim davetimizi reddetmeden buraya geldiniz. Elbette bizim sizlerden öğrenecek, alacak ve sizin bize söyleyecek şeyleriniz çoktur. Bizler hiçbir zaman kimsenin göğsünden itermedik. Bizim milletimiz öyle bir millettir ki bizleri az seven, biz çok severiz. Bizi sevmeyene sürüklenmek. Bizim milletimizde öyle bir kelime vardır. Ve bundan da yaşamak çalışırlar. İşte geldiğiniz için Allah hepimizden razı olsun. Bu konferansa hazırlayan yiğitlerimize, hepinize teşekkürlerimi bildireyim. Allah razı olsun diyeceğim. Ve bugünkü konferansımızda dinleyeceklerimiz vardır ve devam edecek. Allah hepinize sağlık, selametlik. Hepinize Allah razı olsun diyeceğim. Sağ olun, var olsun. Я благодарю вас за то, что вы приехали сегодня, уделили время, нашли время, и ученые, и муфти оставили свои дела и приехали, и ответили на наш сегодняшний призыв. Я благодарен вам за это. Мы уверены, что вам много есть что нам рассказать. Мы сегодня и завтра в течение 2 дней будем слушать много интересного по сохранению исламского наследия, по его приумножению и получению из этого каких-то уроков. У нас в народе есть такое слово, что мы любим, сильно любим тех, кто хоть немножко любит нас, а те, кто нас не любит, к нему мы не испытываем никаких чувств. Это философия крымско-татарского народа, поэтому все, кто нас любит, и все, кто к нам обращается с миром, мы будем любить и обращаться также с миром. Опять же, я благодарю вас всех за то, что вы сегодня с нами. Спасибо большое. Далее для произнесения слов приветствия хотелось бы пригласить заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Крыму, Крымском федеральном округе Бобровского Владимира Алексеевича. Добрый день, уважаемые муфти, добрый день, уважаемые гости, дорогие участники конференции. Я бы хотел зачитать приветственное слово полномочного представителя президента Российской Федерации в Крыму, который в настоящий момент, как глава республики, находится в командировке. Уважаемые организаторы и участники и гости Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и сохранения исламского наследия Крыма». Искренне рад вас приветствовать, особенно сегодня, в эти дни. Древнейшая из сохранившихся в Крыму мечетей, мечеть хана Узбека, отмечает свое 700-летие. Это знаменательное событие в жизни не только крымских мусульман, но и всех мусульман Российской Федерации. На протяжении многих веков Россия существовала как многонациональное и многоконфессиональное общество. Миллионы мусульман исторически проживают в нашей стране, а ислам является органической частью истории российской государственности.
Нашим тесным добрососедским отношениям уже более 1000 лет. И за века совместного проживания мы накопили большой опыт взаимопонимания и взаимоподдержки. Забота духовных и государственных лидеров о нашем общем доме и мире в нем, житейская мудрость народа позволяла людям хранить веру, жить согласно исконным традициям и в то же время совместно трудиться на благо нашей великой Родины. И сегодня продолжение широкого общественного диалога, сохранение историко-культурного наследия, нравственного воспитания подрастающего поколения в духе толерантности и уважения интересов друг друга является совместной задачей и государства, и религиозных объединений, и систем образования. Наглядный пример тому такое большое количество уважаемых гостей. Убежден, что конференция, проходящая на гостеприимной Крымской земле, внесет значимый вклад в укрепление такого взаимодействия, и предложения, подготовленные в ходе встречи, будут успешно реализованы на практике. Желаю вам плодотворной работы, реализации намеченных планов и всего самого доброго. С глубоким уважением, полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Евгеньевич Белавинцев. Спасибо большое за внимание. Благодарим Олега Евгеньевича и вас, Владимир Алексеевич, за теплые слова. Далее для произнесения слов приветствия хотелось бы пригласить заместителя департамента по взаимодействиям с религиозными организациями Управления внутренней политики и администрации президента Российской Федерации Файзуллина Алмаза Равильевича. Уважаемые муфтии, уважаемые гости и участники конференции, сегодняшняя научная практическая конференция, проходящая, как уже сказали, на гостеприимной Крымской земле, земле традиционно многонациональной и многоконфессиональной, многорелигиозной, конечно же, стоит в ряду значимых событий, такие события, когда происходят на территории Крымского федерального округа, они вызывают повышенный общественный резонанс в Российской Федерации и за ее пределами. Само проведение и как такой представительный состав участников свидетельствует, что в Крыму, на Крымской земле, ведется сейчас большая созидательная работа во всех сферах экономики, культуры, научных исследованиях, в том числе и по золотоордынскому периоду Крыма. Конечно, я думаю, будут еще и новые научные открытия, новые находки, новые артефакты, и большая работа предстоит по реставрации, восстановлению религиозных объектов. Кто знает, может, найдутся еще и новые письменные источники по золотоордынскому периоду, ханские ярлыки того же хана Узбека или другие. И сегодня крымчане всех национальностей ощущают себя полноправными гражданами России, патриотами России. И перед мусульманской общественностью Крыма, перед мусульманской уммой стоят те же задачи, что и перед всем мусульманским сообществом России. Мусульмане Крыма ощущают себя частью мусульманской уммы, оставаясь при этом открыты для диалога и со всем исламским миром. Эти стремления, эти настроения, стремление к самоорганизации на основе российского законодательства, на основе традиционных для России форм ислама, они находят понимание и поддержку и со стороны руководства региона, со стороны руководства России, и встречают всяческое содействие со стороны мусульман России, со стороны духовных организаций России. Сегодняшняя конференция напоминает жителям Крыма, гражданам всей России, о необходимости уважения к традициям предков, бережного отношения к нашему общему культурному наследию, о приоритете вечных ценностей, традиционных ценностей, консервативных ценностей, если хотите, над какими-то сиюминутными интересами, о важности взаимного уважения в поликультурном и многорелигиозном мире. Уверен, что положительные импульсы по итогам работы конференции будут иметь не только большое научное значение, но и послужат делу укрепления межнационального мира и развития межрелигиозного диалога.
Искренне желаю конференции плодотворной работы, а всем участникам благополучия и успехов в их благородной миссии. Спасибо. Благодарим вас, Алмаз Равильевич, за теплые слова в вашем лице. Благодарим всю администрацию президента. Далее хотелось бы пригласить заместителя председателя Государственного совета Республики Крым Эльзибея Ильясова. Bismillahirrahmanirrahim. Saygılı, çok hürmetli misafirler, saygılı dostlar. Дорогие друзья, дорогие многоуважаемые гости, в современных условиях духовное развитие имеет огромное значение для построения толерантного общества, характеризующегося высоким уровнем развития религиозной культуры, развитием государственно-конфессионального и межконфессионального диалога. Республика Крым занимает особое место среди регионов России, для которой характерно этническое и религиозное многообразие. На протяжении всей истории религии полуострова межконфессиональные отношения складывались в русле толерантных взаимоотношений. Создание такой атмосферы – большая степень ответственности не только власти, но и гражданского общества, в том числе религиозных организаций. Необходимо подчеркнуть, что в наше непростое время особую актуальность обретает работа по пропаганде традиционных духовно-нравственных ценностей. Во многом благодаря работе Духовного управления мусульман Крыма, связанной с образовательной и воспитательной деятельностью среди крымско-татарской молодежи, на основе детального изучения ислама традиционного толка способствовали содействию и сохранению крымско-татарским народом сложившихся веками моральных, нравственных и религиозных устоев. Сегодняшнее мероприятие, посвященное изучению и сохранению исламского наследия Крыма по случаю 700-летия мечети хана Узбека, это можно считать начало масштабной деятельности по восстановлению памятников культуры, что подчеркивает уважительное отношение к нашему богатому наследию и заметный вклад в развитие культуры и духовности Российской Федерации. Уверен, что приоритетом по сохранению культурного достояния Крыма может быть лишь культурная значимость какого-либо историко-культурного памятника или факта, а также степень его защищенности и нужды в изучении и популяризации. Все, что касается культуры, несмотря на этническую и национальную окраску, должно быть свято для всех нас. Это главное наше достояние, свидетельствующее о поразительно содержательных и глубоких процессах, имевших место в Крыму на протяжении многих тысячелетий. Не будем забывать, что культура также и сближает, и объединяет. У нас в Крыму тысячи памятников материальной и духовной истории и культуры, многие из которых не изучены, забыты, а некоторые уничтожены. Я говорю о памятниках культуры всего Крыма. Насколько они исследованы, сохранены, популяризированы, стоит такой вопрос. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что необходимо экстренное проведение ревизии современного состояния памятников истории и культуры Крыма, крымско-татарского народа особенно. В качестве примера образца я могу привести, в частности, Татарстан, где я был месяц назад. Я увидел, как народ относится к своим истории, своей культуре. Я был на пригороде городище Булгар. Я видел, как там ведется восстановление это все. Я также был в Свияжском монастыре, это христианская культура. Я видел, как люди
рассказывали с большим интересом, с большим восхищением о своей истории своего государства. Это действительно поражает человека, действительно заслуживает уважения республика, которая относится с таким благовением к своей исторической истории и своей культуре. Я также хотел бы отметить, что при этом мы не только должны сохранять памятники культуры, но и приумножать их для будущего поколения. Надеюсь также, что при максимальной непосредственной поддержке власти, а также спонсоров, мы в конце концов построим соборную мечеть. Задача всех ветвей власти – работать на благо Крыма, крепить его единство межнациональный и межконфессиональный мир. На нас лежит особая ответственность передать нашим детям все лучшее и достигнутое нашими предками. От нашей мудрости и зрелости, способности оценить ситуацию зависит, сможем ли мы преодолеть все пороги на этом непростом пути. В связи с тем, что руководство республики находится в командировке, я от имени главы республики Крым Сергея Валерьевича Аксеновой, от имени председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Андреевича Константиновича, выражая абсолютную готовность всяческого содействия, желаю здоровья, благополучия и мира всем нам, ну а также плодотворной работы на этой конференции. Спасибо за внимание. Салам Сергей за вашу конструктивную позицию. Благодарим вас. Далее хотелось пригласить для приветственного слова председателя Совета муфтиев России, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия шейха Равиля Исмаиловича Мукаевича. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Çok hürmetli Sayın Mufti Hazretleri, Sayın Mufti Beyler, Sayın Devlet ve Hükümet Hadimleri, hürmetli toplantıda katılan din kardeşlerim, milletleşlerim, sizlerini Allah Rabbimizge en yakın kardeşlik ve iminlik selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum. Уважаемый, досточтимый муфти Крыма Эмирали Хаджи Аблаев, уважаемые муфтии, уважаемые представители государственной власти, уважаемые ученые академических институтов, уважаемые участники конференции, от имени Совета муфтиев России сердечно хочу приветствовать вас с традиционным мусульманским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пожелать всем нам мира, милости и благоденствия от нашего Творца, Создателя Господа Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля. И поздравить всех нас с открытием торжественных мероприятий по случаю 700-летия мечети и медресе Хана Узбека и открытием международной научно-практической конференции здесь, в прекрасном Крыму. Сегодня, как я уже сказал, мы торжественно отмечаем 700-летие мечети и медресе Хана Узбека.
эпоха этого выдающегося правителя стала важнейшим периодом в деле укрепления государственности, религии, экономики, образования на евразийском пространстве. В это время начавшегося в Западной Европе кризиса и упадка, сопровождавшегося голодом, восстаниями, убийствами монархов, авиньонского пленения пап, мусульмане или христиане территории современной России переживали